So good evening, student. Very good evening. Okay. So ready for today's session. काल 2 क्वेश्चन्स दिले होते, त्या क्वेश्चनचे आन्सर्स मला वाटतं तुम्हाला मिळाले असतील. एक क्वेश्चन जो होता मी पटकन तुमच्या समोर आणून देतोय तो. The question was for first 1/3 with V1, right? 1/3 distance with V1, I think. 1/3 distance, like d by 3 distance with speed V1 and 2/3 distance with speed V2. Was it the same? Was it the same question? This was one of the question for homework, right? Okay. And average speed was needed. So average speed is total distance. You know that d by 3, 1/3 plus that 2d by 3 is nothing but 3d by d, that is d. Itself is a distance, so d. But you need to get a time t1. इथे v1 जो आहे, so time t1 is equal to, right, v1, extremely sorry, distance divided by speed. So it is d by thrice v1, and the time t2 is distance divided by speed. So total time was t1 plus t2. Yes. So average speed d divided by t1 is 3 divided by v1. Sorry, d divided by thrice v1, and then 2 divided by 3 v2. Very good. D got cancelled. So it is like 1 by 3. So that is 3. So v2 plus twice v1, and this is v1 v2. Thrice v1 v2 by v2 plus twice of v1. Yes, this was average speed. Very good. बाकीच्यांना मिळाला का बघा. Yes, Palak got the answer. Arya, Shravani, Swarnika, Suyog. Very good. Veda, Trisha, Shifa, Digvijay, Yashwant, Krishna, Arjun, Om, yes, Misbah, Shruti, Dhruv. Very good. Atharva, Purna. Right. Chala. This was one of the question. Second question, I think. Second question was like what was that? 1/4 distance. Like this is 1/4 distance. 1/4 of distance with speed v0. Then next half distance with speed how much? 2 v0. And again 1/4 of distance with speed 3 v0. You know total distance is d, right? What about time? t1, distance divided by speed, so d by 4 divided by speed. t2, distance d by 2 divided by twice v0, so it is 4 v0. And t3, d divided by 12 v0, is it? So t1 plus t2 plus t3 is equal to d by 4 v0 plus d by 4 v0, right, plus d by 12 v0. This thing we have got. So this is like 2d by, so d by 2 v0 plus d by 12 v0. It is 7 by 12 d by v0. Yes. This is total time. Let us say total time. So average speed is total distance divided by total time. 7 by 12 d by v0. म्हणजे असं सेपरेट केलेलं बेहतर असेल, सोपं पडतं मला असं वाटायला लागलंय. Twice v0 divided by 7. Yes. Very good. Yes. छान. चला, हे क्वेश्चन्स तरी जमायला लागलेत. Good.
आता काही रिक्वायरमेंट पुढे आहेत आपल्याला, त्या रिक्वायरमेंट आहेत, त्या रिक्वायरमेंट आपल्याला पुढे अंडरस्टँड करायचे, त्यानुसार जे मॅथमॅटिक्स मला लागणार आहे मॅथमॅटिकल टूल म्हणून ते आपण एक एक करत कव्हर करायला घेऊया. चला, विच वन? अनिरुद्ध, हे सॉल्व नाही केलं तू घरी? लास्ट मीन्स दिस वन, दिस वन, this is average speed is equal to total distance divided by total time. total distance इतना इथपर्यंत total distance, हा आणि हा ऍड कर, you'll get d. इतना इथपर्यंत पोहोचायचा टाइम t1, इथनं इथपर्यंत पोहोचायचा टाइम t2, हा टाइम t3 we have added, so this is total time 7 by 12 d by v naught. So total distance divided by total time. So इथे the conversion 12 by 7 v naught. Yes? लक्षात आलंय का? बघ, हा कॉन्सेप्च्युअली प्रॉब्लेम नाही आहे, बघ कॅल्क्युलेशन वाइज समजलं का तुला? हाऊ वी हैव कॅल्क्युलेटेड दॅट वन? येस, ओके, ठीक आहे. चला, आता मी आज हेडिंग दिलंय अंडर कॉन्स्टंट ऍक्सेलरेशनशी रिलेटेड. आपल्याला काही क्वेश्चन्स करून घ्यायचे आहेत, ते समजून घ्या. जसं एक फॉर्म्युला आधी डिराईव्ह करून घेऊया आपण. डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड. ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट in nth second. तुमच्या माहिती करता मी इथे 3 जे कायनेमॅटिक्सचे इक्वेशन होते ते इथे देऊन देतो. v equal to u plus at, v square minus u square equal to 2 times as. s काय असतो बेटा? You know about s? What is s? Write in a comment box. Displacement. Yes. So s is displacement in t seconds. Displacement in t seconds. Are you getting this? Displacement in t second. Total time t है. त्या t second मध्ये जे displacement असेल ते displacement इथे दिसतंय. आता पॉइंट अंडरस्टँड करा. मी तुम्हाला इथे पॉइंट एक जो सांगतोय तो क्लिअरली अंडरस्टँड करा. मी फक्त एक रफ डायग्राम काढेल, ती तुम्हाला काढायची गरज नाही. नवीन स्लाइडवर घेतो लागलेस मी. एक बिल्डिंग आहे, फक्त कॉन्सेप्च्युअली अंडरस्टँड करा. यू नीड नॉट टू राईट दिस वन. ही एक बिल्डिंग आहे, मोठी बिल्डिंग आहे. ओके, या बिल्डिंगवर ना इथनं कोणीतरी एक ऑब्जेक्ट असा रिलीज केला. ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड. आता हा रिलीज्ड वर्ड जेव्हा येतो, रिलीज्ड और ड्रॉप्ड, हे जेव्हा वर्ड येतात, कॅन यू गेस एनिथिंग अबाउट इनिशियल स्पीड? Very good. Initial speed is 0. Yes. It clearly indicates that whenever released or dropped, this kind of words will come. It means the initial speed was 0. Okay. This is only as an example we are taking to understand the concept. You need not to write this concept, just to clarify the things, just to clear the things. We are taking this one. Okay. Okay. So now, when object is dropped, when object is released, असं इमॅजिन करा. आता ऑब्जेक्ट खाली खाली येतोय. जसं जसं खाली येतोय 1 सेकंड झालाय. 1 सेकंड झालाय. त्यानंतर दुसऱ्या सेकंडला तो इथपर्यंत पोहोचलाय. तिसऱ्या सेकंडला तो जास्त डिस्प्लेसमेंट कव्हर करेल का? हो की नाही बघा. आणि चौथ्या सेकंडला आणि जास्त येईल.
असं काहीतरी इमॅजिन करूया. ओके, हे जे डिस्प्लेसमेंट झालं, हे जे डिस्प्लेसमेंट झालंय हे किती सेकंड मध्ये झालंय? हे जे डिस्प्लेसमेंट झालंय हे जे इथनं इथपर्यंत डिस्प्लेसमेंट झालंय इन 1 सेकंड, राईट? व्हेरी गुड. ओके, त्यानंतर इथनं इथपर्यंत हे जे डिस्प्लेसमेंट झाला, काय होतंय खरं लक्षात येत नाही, थोडस प्रॉब्लेम चाललाय टॅब. ओके, ठीक. दिस इज इन फर्स्ट सेकंड, this is in 1 second, this is in 1 second. This is displacement. No, not in vacuum. Air resistance is neglected there. In 2 seconds, right? This is the displacement. This is the displacement. Yes. So this is displacement in 3 seconds. And last, this displacement. Yes. This displacement. This is बघा वेक्टर पण मिळतोय वरून खाली. So this is displacement in 4 seconds. Okay, got it? ठीक आहे. इथपर्यंत एक क्लिअर कट आयडिया मिळाली की हाऊ मच डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, हाऊ मच डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड, हाऊ मच डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, हाऊ मच डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड. So which displacement is more right now? Displacement in 4 seconds is more, right? आता हे समजून घ्या, मी तुम्हाला इथे काही बॉर्डर लाईन करून देतो तयार. तुम्हाला असं वाटत नाही का बघा बरं की थोडं आता डायग्राम चला असू द्या. जेव्हा आपण एक क्लॉक, एक टाइमर जेव्हा ऑन करतो, मायक्रो टाइमर पण ऑन करतोय, 1 सेकंड इथे कंप्लीट झालाय, राईट? पण 1 सेकंड कंप्लीट झाल्यानंतर लगेचच दुसरा सेकंड कंप्लीट होत नसतो. लाईक 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 असा टाइमर असतो की नाही, बरोबर आहे का? like 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 second. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2 second. 2.1, 2.2. That way the time is happening actually. In real life, what we are doing, we are not interested in that microsecond actually. So what we do, like 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. So every time what we learn, 1 second, 2 second, 3 second. तर आता एक लक्षात घ्या, जे डिस्प्लेसमेंट आहे, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, तर त्यालाच मी डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड म्हणू शकतो का? 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड. आता हे जे आहे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड. बघा, इन 2 सेकंड जर म्हटलं असता, इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड, we have got displacement from this to this point. This is total displacement from A. This is, let us say, B, C, D, and this is E. What is the displacement in 2 seconds? Displacement in 2 seconds from A to B, and displacement in second is from B to C, is it? कारण सेकंड स्टार्ट कधी झाला, जेव्हा 1 सेकंड संपला.
1 सेकंड संपल्यानंतर सेकंड स्टार्ट झाला. So there are two different themes here, right? In 2 second and in second. See, this is the displacement. This is the displacement in which second? This is the displacement in which second? Are you getting this? Third second. This is the displacement in third second. So displacement in third second from C to D. From C to D. But displacement in 3 second is from A to D. Very good. This much is the displacement in which second? This is the displacement in which second? In fourth second. And displacement in 4 second. Displacement in fourth second is from D to E. Whereas displacement in 4 second is A to E. Very good. You have got crystal clear idea about this one? Sure about this? You'll not get confused in like 3 second and third second? Good. So someone asked you about n second and nth second. या दोघांमध्ये फरक आहे का सांगा मला? n second and nth second, difference is there? Yes? Yes. Very good. Yes, very good. So now, let us come to that point. So this is the formula for displacement in t second. Or third can be written as Sn is equal to Un plus half of An square displacement in n seconds. Is it true? Is it correct statement I'm making here? माझं statement correct आहे का बघा? Okay. Sn rather than S, I'm making it as like Sn n Un plus half an square. म्हणजे टाइमच्या ठिकाणी मी n व्हॅल्यू ठेवली. सो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड. गुड. चला आता एक काम करूया. तुम्ही सगळ्यांकडे नोटबुक आहे, पेजेस आहेत, रफ पेजेस असतील तरी चालतील मला, पण नोटबुक मध्ये तुम्ही मेन्शन करा, लक्षात घ्या. चला एक काम करूया. आता मी एक इमॅजिन करतोय, इथे एक कन्सिडर करतोय की लाईक दिस इज अ स्ट्रेट रोड और स्ट्रेट लाइन and particle has started with initial speed u. Particle is moving along a straight line. तो चल रहा है, particle चल रहा है, right? Okay. And acceleration a is constant. Okay. तो पार्टिकल सरळ चाललाय. बरं, सरळ जात असताना समजा n सेकंड जेव्हा होईल तेव्हा तो इथे पोहोचलाय. त्याची फायनल वेलोसिटी मला माहित नाही, पण n सेकंड मध्ये इथे पोहोचलाय आणि पुढे चाललाय. तो n+1 सेकंड मध्ये इथे पोहोचला असेल. ओके. सो नाउ can I say this displacement as Sn displacement in n second? Okay. Can I say this as Sn+1? बघा, सफिक्स द्यायचा, लक्षात आलं तुम्हाला? सफिक्स, यू शुड हॅव टू मेक अ सफिक्स ओव्हर दॅट. सफिक्स, प्रिफिक्स, हे वर्ड लक्षात घ्या. n+ has only validation की like it is representing, okay, we are talking about n+1 time. So it is displacement in n+1 seconds
Now what about this? Tell me. Huh? Displacement in n plus 1 second, right? मी थोडंसं आता करेक्शन इन द सेन्स करेक्शन नाही म्हणता येणार पण थोडं चेंजेस करतो म्हणजे काय आहे समजण्याकरता पुढे कॉम्प्लिकेशन नको जो रिझल्ट मला काढून द्यायचा तुम्हाला म्हणून मी फक्त थोडे मायनर चेंजेस करून देतो तुम्हाला nth सेकंड वाला क्वेश्चन येईल ना n प्लस 1 सेकंड पेक्षा मी एक काम करतो जर मी याला n सेकंड म्हटला असता बघा ना काय म्हणतोय मी पहिला याला थोडंसं चेंज करून घेतो काय चेंजेस करतो बघा if I'm writing this as n minus 1 can I say this as n so this would be s n minus 1 so in n minus 1 second so first displacement is in n minus 1 second. This is s n displacement in n seconds and this is s nth. Is it? Displacement in nth second. स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला आता एखाद्याला n प्लस 1 ची अडचण येऊ शकते ना प्रॉब्लेम तो आहे मी एक सिम्प्लिफाय करतो लाईक मला 10th सेकंड मध्ये पाहिजे 10th सेकंडचा आन्सर पाहिजे तर मी 10th सेकंड करता माझा 10th सेकंड इथे ठेवणार म्हणजे हा कुठला सेकंड येईल हा 10 असेल हा कुठला सेकंड असेल 9 सेकंड असेल म्हणजे मला जर 10 आन्सर पाहिजे तर मी 9th पासून काउंटिंग सुरू करेल तुमच्या एक लक्षात येत असेल की इथपर्यंतचं डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला माहित आहे इथपर्यंतचं डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला माहिती आहे एस nth कॅन वी से एस nth इज Sn मायनस Sn minus 1 होऊ शकते ना येस राईट गुड व्हेरी गुड सिंपल लॉजिक आहे तुम्हाला टोटल n सेकंड मधलं डिस्प्लेसमेंट माहित आहे n मायनस 1 सेकंड मधलं डिस्प्लेसमेंट माहित आहे तर n मायनस 1 सेकंड नंतर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 9th सेकंड 9 सेकंड मधलं माहित आहे 10 सेकंड मधलं माहित आहे सो 10 सेकंड मधलं डिस्प्लेसमेंट मायनस 9 सेकंड मधला डिस्प्लेसमेंट हा जर डिफरन्स केला तर 10th सेकंड मध्ये काय झालं होतं हे तुम्ही सगळं सांगू शकता क्लिअरली आता माझं तरी ओपिनियन हे आहे की तुम्हाला हा जो रिझल्ट मी काढून देतोय तुम्हाला या डेरिव्हेशनची काही गरज पडणार नाही पण कॉन्सेप्च्युअली यू शुड हॅव अ व्हेरी क्लिअर कट आयडिया की व्हॉट एक्झॅक्टली वी आर डुईंग सो इन n सेकंड आणि इन nth सेकंड या दोघांमध्ये काही फरक आहे का हे महत्वाचं आहे चला एक काम करूया सगळ्यांकडे पेन पेपर आहे सो एस एन तो फॉर्म्युला तर यू इनिशियल पासून स्टार्ट होतो इनिशियल स्पीड त्याची यू होती सो इट इज un प्लस हाफ ऑफ an स्क्वेअर मायनस Snth बघा Sn u इंटू टाइम हाफ ऑफ a इंटू टाइमचा स्क्वेअर n मायनस 1 मध्ये असे येईल का u n मायनस 1 प्लस हाफ ऑफ a n मायनस 1 चा स्क्वेअर माझा जे मी लिहिलंय ते करेक्ट आहे का फक्त बघून घ्या ओके करेक्ट आहे मग आता याला सॉल्व करूया एक्सपांड करूया याला एक्सपांड करूया आपण कसं करूया
un plus half of an square minus, मी ते ब्रॅकेटच टाकतोय आणि this is un minus u, right? This is plus half of a as it is, n minus 1 square, so n square minus twice n plus 1, right? चला एक्सपांड करा तुम्ही सगळ्यांनी. un plus half of an square minus in bracket this is un minus u plus, very good Manish, yes, half of an square minus हा हाफ आतमध्ये गेलाय an plus a by 2. आता जेव्हा मी याला s nth un plus half of an square मायनस आतमध्ये आणतो मायनस un मायनस मायनस प्लस u, मायनस आतमध्ये आलाय तर हाफ ऑफ an स्क्वेअर, मायनस आतमध्ये आलाय तर प्लस an अँड दिस इज मायनस a बाय 2, राईट? कोण कोण कॅन्सल झाला जरा बघा. un मायनस un, half of an square minus half of an square, right? What is left behind? What is left behind? S nth u plus an minus a by 2, very good. u plus a by 2 मी जर बाहेर काढला, is it 2n minus 1? तुम्ही लागल्यास a by 2 ला आतमध्ये टाकून बघा, you'll get the same equation above. Yes? Final. You don't understand this. This one, Shravani, this one. Okay. You इथे एक काम करूया, प्लस 2an by 2 करूया मायनस a by 2 करूया. एवढं ओके आहे का? चालेल का? बघ बरं. ठीक आहे, 2 ऍडजस्टमेंट केली मी. what I will do, a by 2 कॉमन काढतो, u प्लस a by 2 कॉमन काढतो. मग ब्रॅकेटच्या आतमध्ये कोण राहील बेटा? a by 2 यातनं निघाला तर इथे फक्त 2n राहिला आणि इथनं a by 2 केलाय तर मायनस 1 राहिलाय. कळलं का श्रावणे? Now you have got two equations. One is displacement in n seconds and second is displacement in nth second. But the important thing is that the acceleration should be constant over here. Unless and until acceleration is constant, we can't do this. I hope you have got very crystal clear idea about this one. जे आपण आतापर्यंत सॉल्व्ह केलंय, ज्या पद्धतीने आपण डिस्कस करत गेलोय, त्याचा एंड रिझल्ट महत्वाचा आहे. एंट्रन्स करताय, एंट्रन्स मध्ये हे डेरिव्हेशन विचारत नाही. एंट्रन्स मध्ये काय विचारतात? एंट्रन्स मध्ये आता तुमचा एस एन आणि एस एन एथ या दोघांशी रिलेटेड कंपॅरेटिव्ह क्वेश्चन्स विचारण्यात येतील. चला, हे झालं असेल तुमचं नोटबुक मध्ये जर तुम्ही तयार करून घेतलं असेल. सो व्हॉट विल डू, we'll move ahead with some numericals based on this one. Okay, very good. So the numerical is, just take this one.
like okay, चलो. Question is, प्रत्येक टाईपचा क्वेश्चन व्यवस्थित तुम्ही तयार करून ठेवायचा, लिहून ठेवायचा. A particle is moving. A particle is moving. Previous slide. No. Shruti? If you are done, then tell me. Okay. ठीक है. So like a particle is moving. A particle is moving in a straight line. In a straight line. In a straight line. Straight line. Straight line. Under constant acceleration. It travels 15 meter in third second and 31 meter in seventh second. Find initial velocity and constant acceleration. This one is the question. You try yourself, get the answer and tell me. You have got a formula over here. Now this is not in 3 second and in 7 second. It is in third second and seventh second. So acceleration is constant. As earlier mentioned, acceleration is constant, right? Shahid, use hand raise option. Shahid. Shahid. Shahid Mulani, use hand raise option. Anish Shinde. Beta, be active, huh? Be active. Anish Shinde. I never asked you a question. Yes, Mallar, 5 and 4. These are two answers. Anish, use hand raise option. काय होईल जास्तीत जास्त wrong होईल. त्याच्यावर दुसरं काय होणार नाही. Anyone else who can use this option, hand raise option, is able to get the answer? Yes? See, in a win-win situation we need to do. We'll have to discuss. मला पाहिजे तर मी लगेच 2 मिनिटात सॉल्व्ह करून देऊ शकतोय. No need. Aniruddha, yes.
मला आवाज का आला नाही खरं म्हणजे. हॅलो. हॅलो हॅलो हा येस सर. सर आपल्याला फॉर्म्युला दिलाय u प्लस a बाय 2 इंटू 2n मायनस 1. कॅमेरा माईक साऊंड ऐकूच येत नाही बेटा मला. हॅलो हॅलो मला कदाचित माझं स्पीकर मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आली असं मला वाटते, कारण अडचण आहे ती थोडी. बघूया. ठीक आहे बेटा, इथे डिस्कस करायला घेऊया. तुमचं काय आन्सर मिळालं जरा मला सांगता येत आहे? ओके. माझा आवाज येतोय? माझा आवाज तरी येतोय? माझं स्पीकरचं काहीतरी अडचण आहे, काय ना काय प्रॉब्लेम सुरूच असतात आता हे ऑनलाईन मध्ये. चला ठीक आहे. थर्ड सेकंडचा फॉर्म्युला एस थर्ड इज इक्वल टू यू प्लस, और मी फॉर्म्युला लिहून ठेवतो एस nth u प्लस a बाय 2 इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1. So u plus a by 2 in bracket 2n minus 1, right? So S third, displacement in third second is u plus 3 to the 6 minus 1 5. 5 by 2 times a. Equation number 1. S seventh, u plus a by 2 in bracket twice of n minus 1. So it is u plus 7 to the 14, 14 minus 1, 13. 13 by 2 times a. This is equation second, S seventh. But already they have provided some hint, like me equation 1 ला थोड़ा modify करून घेतोय. This is not equation 1, let us say, this is not equation 2. I'll modify the things, like what they said ki 15 meter. So 15 is equal to displacement in the third second is 15. So u plus 5 by 2 into a. This is equation 1. And this is 31 is equal to u plus 13 by 2 times a. This is equation second. 2 minus 1 करूया. करून बघा रे बाकीच्यांनी पण. 2 minus 1 करूया. 2 minus 1. किती लोकांना वाटतं क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आहेत ना बेटा? फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग और नॉट? इंटरेस्टिंग I इंटरेस्टिंग I और नॉट N? Interesting. Physics interesting. Good. These people are thinking that physics is interesting. Very good. Only these people are thinking. रौनक. बस एवढेच. Out of 132 students, 42 students are saying interesting, and rest of the students are saying, अरे जीत देसाई कुठं होतास? Interesting in the sense, interesting. I निघून गेलं ना. I sir equation repeat. I'll repeat. अरे इथे काय दिलंय? 15 मीटर दिलं ना. In third second. So मी third second मध्ये n is 3 second. So third nth third u plus a by 2 twice of third minus 1. So त्याने डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड 15 मीटर होता. सो 15 इज इक्वल टू मी लिहिला. बरोबर आहे का? समजलं बेटा? यशराज. आणि सेव्हन्थ सेकंड मध्ये म्हटलंय 31 मीटर इन सेव्हन्थ सेकंड. सो सेव्हन्थ सेकंडचा फॉर्म्युला लिहिला, देन 31 इन सेव्हन्थ सेकंड. ओके. नाउ 2 minus 1. So 31 minus 15 is equal to u minus u 0. 13 by 2a minus 5 by 2a. It is how much? 8 by 2. So 4a. And this is 16. Very good. Acceleration is 4 meter per square second. Put that value in 1. कुठे ठेवा? 1 मध्ये ठेवा, 2 मध्ये ठेवा, जिथे पाहिजे तिथे ठेवा. So equation 1 will be 15 is equal to u plus 5 by 2 into 4 10. So u is equal to 5 meter per second. Yes. Very good.
लाईक मला लक्षात घ्या, अशात जसं आज एक एक्झाम्पल म्हणून आज एक जसा फोन आलेला, सपोज दॅट स्टुडंट इज अपिअरिंग फॉर नीट एंट्रन्स. एवढी नीट एंट्रन्स लांबत गेलेली आहे. And the student was asking about like I get confused, not from our batch actually, other student, outside student was asking ki like न्यूमेरिकल सॉल्व करताना कन्फ्युजन होते, कुठला फॉर्म्युला कुठे वापरायचा हेच कळत नाही. मला एक सांगा, हे आपल्यासोबत कन्फ्युजन का होत असते? कन्फ्युजन स्टेट तेव्हा असते जेव्हा नॉलेज कंप्लीट नसते. सो लाईक what we are discussing since starting of the lecture today, nth बस nth फॉर्म्युला पार्ट झाला तुमचा. बरं, तुमच्या समोर सिच्युएशन्स पण आल्यात. सिच्युएशन आली, सिच्युएशन मध्ये तुम्ही फक्त व्हॅल्यू प्लेस करत गेलाय, राईट. सो लर्निंग मेथड असा प्रकार नसतो, यात अंडरस्टँडिंग असतो. तुमचं अंडरस्टँडिंग स्ट्रॉंग असेल तर तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह होतील. त्यामुळे एक confirmation why I'm asking you about like interesting and you are writing there, it is somewhere you are providing your brain indirect instruction that no, I feel physics as an interesting, and that way it will definitely be interesting to you. So student sometimes says की अरे मला कुठला फॉर्म्युला कुठे वापरायचा कळत नाही. याचा फक्त एकच मिनिंग होतोय की आपण कुठेतरी त्या पॉइंटला असा विचार केला असेल किंवा असं काहीतरी केलं असेल किंवा कदाचित दुर्लक्ष केलं असेल त्या पॉइंटवर, आणि त्यामुळे तो जो पॉइंट आहे तो पॉइंट मला डिफिकल्ट जातोय. आता मला वाटतं एनएथशी रिलेटेड जर क्वेश्चन आले तर तुम्ही करू शकताय का? बघा, मी आता यालाच क्वेश्चनला आणि मॉडिफाय करून देतो तुम्हाला हा क्वेश्चन, आणि टायमर लाव ना, टायमर लाव सॉल्व्ह करायचा आहे. ठीक आहे, बघूया. 1-2 मिनिटात मी क्वेश्चन देतो. क्वेश्चनच्या आधी एक 2 मिनिटं फक्त. यू प्लस नाही येणार, कसं येणार? 2 मिनिटं बघूया. हे बघ बेटा, जसं मी इक्वेशन 2 घेतोय, 31 इज इक्वल टू ना u प्लस 13/2 into a is how much? 4. So this is 2. u plus 26, 31 minus 26 किती होतं बेटा? आर्या, is it 5? Yes ना? Okay, क्लियर आहे. चला, हा एक क्वेश्चन लिहून घ्या. असं लिहा, in previous problem find displacement in 10 second and in 10 second and 10th second. आता प्रिव्हियस प्रॉब्लेम वरनं तुम्हाला 2 गोष्टी मिळाल्या, ऍक्सलरेशन आणि वेलॉसिटी. चला फास्ट ट्राय दिस. टायमर कुठं आणायचं असतं जरा मी बघतोय.
व्हेरी गुड. मी टायमर ऑन करायच्या आधीच तुम्ही काढून टाकले. चला ठीक आहे. मला काय येस. So like u is equal to 5 meter per second and a is equal to 4 meter per square second in 10 seconds. S 10 ut plus half of at square, right? So u t plus half of a into t square, 50 plus this is 2 into 100, that is 250. Yes, very good, meter. And S 10th u plus a by 2 in bracket twice of n minus 1. 5 plus 2 into this is 20 minus 1 19. 5 plus 38 na 43. Yes, right, 43. Very good. तर मला वाटतं बऱ्यापैकी तुम्हाला हे पॉइंट्स कळतात. मी आता थोडंसं एक आणि ऍडिशनल क्वेश्चन देण्याचा प्रयत्न करतोय. तसंच nth वालाच लिहिलं. बघा आता हा क्वेश्चन लिहून घ्या सगळ्यांनी. ए पार्टिकल is dropped from the top of tower, its displacement in the first 3 seconds and in last second is same. Find height of tower. ठीक आहे. आता इथे मी जनरल फक्त एक अशी बिल्डिंग दाखवतोय. What will be the acceleration? Over here? Yes. So acceleration is equal to g. Instead that take g. I would recommend to take g as a 10. I would recommend to take this as a 10 meter per square second if needed. You are correct that 9.8 should be taken. Okay. It is dropped. Keyword is dropped. So it is dropped. What about u? 0. Very good. So solve kara. In first 3 seconds and in the last second is same displacement. $45 meter. No. हाँ, in 3 seconds क्या? अच्छा, maybe. We have two unknown quantities. In last second means total time is not known. And second is that height of tower is not known. विचार करा थोडा. आहे टाइम आपल्याकडे, विचार करा. 15 तर बिलकुल नाही. संकेत नाही. 15 नाही.
बिलकुलच नाही. 17 पण नाही. वेदा द्या तुम्ही आन्सर्स, काय अडचण नाही. बघा तिकडनं, मे बी राईट ऑर रॉंग, नेवर माइंड अबाउट दिस वन. In 3 seconds 45, okay, possible that in 3 seconds it may be a 45 minutes in 45. But question is about beta, find the height of tower na, find the height of tower. एक imagine करूया, let total time is n seconds, okay. आता यांनी काय म्हटलं बघा, स्टेटमेंट बघा, ड्रॉप्ड म्हणजे u इक्वल टू 0, हे क्लियर आहे. डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 seconds, so s 3 seconds and equal to in last second टोटल टाइम इज n सेकंड, म्हणजे टोटल टाइम 10 सेकंड, म्हणजे लास्ट सेकंड 10th सेकंड असेल, बरोबर आहे का. यांचं काय म्हणणं आहे, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड, पहिल्या 3 सेकंड मध्ये इन 3 सेकंड, आणि लास्ट सेकंड मध्ये काहीतरी इकडनं इकडे आला असेल, माहित नाही मध्ये काय झालंय, पण हा लास्ट सेकंड म्हणजे nth सेकंड, हा जेव्हा खाली पडतो तेव्हा n सेकंड कंप्लीट होऊन जातात. समजतंय का बघा. डिस्प्लेसमेंट, मला एक सांगा, मॅथमॅटिकली इज इट करेक्ट ऑर नॉट. डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड is equal to displacement in last second, and what we said, n second, total time is n second, therefore last second is nth, लास्ट सेकंड हा nth असणार. आता डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंडचा फॉर्म्युला याच्याकरता मी वापरेल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वेअर. येस, ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. यशवंत 125, व्हेरी गुड. nth u प्लस a बाय 2 ट्वाइस n मायनस 1 फॉर्म्युला वापरेल मी. नो वेट अ मिनिट, सी, हे दोन फॉर्म्युले मी वापरणार. u इज 0 प्लस हाफ ऑफ a म्हणजे g, दिस इज इन 3 सेकंड्स, 0 प्लस g by 2 twice of n minus 1, so it is, so n is equal to how much, 5 seconds. म्हणजे ती बॉडी 5 सेकंड मध्ये खाली पडणार आहे, ती बॉडी 5 सेकंड मध्ये खाली पडणार आहे. देअरफॉर आता हाईट काढायची आहे मला. हाईट कशी काढणार रे, हाईट कशी काढणार, सी, तो इथनं इथपर्यंत आलाय. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n seconds. G is given, हाँ okay, G is 10 ना, G is 10, what I said is G10. Yes, so S in n second is equal to ut plus half at square. समजताय का बघा, मी मुद्दाम असे क्वेश्चन करून घेतो इथे. आता u 0 plus half of a is g and this is 5 square, is it is a 0 half of this is 10 into 5 25, 125 is the answer. हाँ, 2 5 are 10, 25 ना, 25 into 5 125. हाँ, थोडं माझ्या स्क्रीनच्या मागे जाते परत. दिस इज व्हॉट आय रोट हिअर, इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स. समजलं का रे सगळ्यांना बघा क्वेश्चन. आणि हा क्वेश्चन परत एकदा रीड करायचा, नंतर परत एकदा स्टडी करायचा, परत एकदा बघायचा. ड्रॉप इन 3 सेकंड, वॉट एव्हर डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड इज इक्वल टू इन nth सेकंड. वी डोंट नो nth सेकंड, त्यामुळे हे दोन फॉर्म्युले मी मॅच केले. कसे केले, टाइम हिअर इज 3 सेकंड, सो फॉर्म्युला वापरला. nth सेकंड फॉर्म्युला वापरला, n आय हॅव गॉट
5 सेकंड, 5 सेकंड मध्ये पडलाय. सो इथपर्यंत 5 सेकंड मध्ये आला. सो SN वापरणार मी. ठीक आहे, चलो उद्या कंटिन्यू करूया. चलो बाय, गुड बाय. होमवर्क आज नाही देऊ शकत मी, उद्या. चलो.